सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हिता। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खीत। जो हम बांधी मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधी। अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे। माधवी जानत हो जैसी तैसी अब कहाँ करोगी ऐसी राव। मीन पकड़ फांक्यू अर कांट्यू रांद कियू भवानी। खंड खंड कर पूजन कीनो तऊ न विसरियू पानी। आपन बाप नहीं किसी को पावन कुंवर राजा। मुँह पटल सब जगत व्याप्यू भगत नहीं संतापा। कहो रविदास भगत एक वाडी अब इकासयु कहिया। जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजहूँ सही। जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजहूँ सही। परम सन्मानयोग जुगू जुगी अटल शब्द अवतार बाणी की बोहित साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज निੱਘੀ गोद के अंदर उदासीन डीरा संतवा टहला जी सलेम टाबरी लुधियाना। सतगुर की निੱਘੀ संगत का आनंद माण रही आदरणीय सत्कारयोग साध संगत जी। जय गुरदेव धन गुरदेव। जय सतगुरु रविदास जी धन सतगुरु रविदास जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आदरणीय सत्कारयोग साध संगत जी अज दा पावन शब्द जो हम बांधी मूह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे। ये पावन शब्द साहब सतगुरु रविदास महाराज जी की मुखारबिंद तो उच्चारण किया गया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की राग सोरठ अते अंग 658 ती सुभाईमान है। साहब सतगुरु रविदास महाराज इस पावन शब्द के अंदर साध संगत जी बचन करते ने जो हम बांधी मूह फास। मोह की गल की है सतगुरु रविदास पातशाह जी ने। मोह दे विच संसार बंधिया होया तरक्की भी करता है ते साध संगत जी जिंदगी भी हार जाता है। उत्थे साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बचन हैं आप पला करतूत अतनी की आपे जान अपने जी की। परम पिता परमेश्वर जिस परमात्मा ने ये सृष्टि साजी ते सृष्टि दे विच ये मोह ममता पैदा की प्रगट की। साहब दी बचन आप भला वो पिता परमेश्वर परमात्मा आप बड़ा भला है बड़ा चंगा है बड़ा सोहना है अति सुंदर ही। आप भला करतूत अतनी की उहदा कीता होया काम भी बहुत सुंदर है बहुत सोहना है। आपे जाने अपने दी की जिस परमेश्वर ने साध संगत दी 84 लख जूना के अंदर मनुख अपना स्वरूप साज दिता है तो होर चंगा की काम हो सकता है। आप भला करतूत अतनी की आपे जाना है अपने दी की अपने अंदर दी गल जिहड़ी है विचार है की परमेश्वर करना चाहता है ये वो जानता है। तो पातशाह कहते ने कुरबान किया ते सह बिटहों
जिन मोह मीठा लाया। सतपुरुषां ने आख्या ये परमेश्वर कुर्बान जाते हैं तूं इस संसार के अंदर जिहड़ी इन्नी मिठी माया मोह ममता पैदा कर दिती है, कुर्बान जाते हैं। तो मोह विच ही ये जिहड़ा जीव है प्राणी है, परमेश्वर ने बड़ी किरपा की जीव की छकण वास्ते स्वादां वास्ते अनेकां रसदायक भोजन रस पैदा किए ने, गन्ना पैदा किया है, फल पैदा किए ने, उन्हां दा रस ये मनुख के ज्ञान में आया है। तो उतों अनेकां तरह दी मठियाइयां तैयार कीतियां ने, वैदां ने दवाइयां तैयार कीतियां ने। तो जिथे जीव के स्वादां नूं रस पाउण लई मठियाइयां बणियां ने, जूस बने ने, उत्थे साजणहारी साजिया नाल हौमै पाई। जिथे मोह पैदा किया है वो परमेश्वर ने जिहड़ी हौमै रूपी अंदर पुड़ी रखी। जिहड़ा मनुख जदों हौमे विच आ जांदा फिर शैतान रूप धारण कर लैंदा है। फिर उही जिहड़ा गन्ने दा रस है, उही मठियाइयां ने, उही पदार्थ पा के अमृत जल नूं ये जहर भाव शराब तैयार कर लैंदा है। मोह ममता के अंदर जदों संसारी असीं देखते हैं फंक्शन करते होंगे, मोह ममता के अंदर असीं वड्डे वड्डे फंक्शन करते हाँ तो उत्थे मठियाइयां चलदियां ने, जूस चलता है। तो जदों वो जूस तो उपर गल चलती है, जो शैतान पैदा हौमे आ जाती है, मेरे वर्गा कोई नहीं कर सकता, फिर उत्थे जिहड़ी शैतान की पैदा की हुई जहर शराब आ जाती है। फिर आपां देखते गोलियां चलदियां तो मनुखता तबाह होंदी है। इसलिए पातशाह कहते ने पंकज मोह पग नहीं चालै। उही मोह जिहड़ा है, जिहड़ा प्यार सी धीआं दा, पुत्तां दा, परिवार दा, समाज दा, संबंधियां दा, वो ऐसा मोह वधिया है, चिक्कड़ बन गया है। तो उही बंदा जिहड़ा कहंदा, भैण कहंदी है मैं वीरे ते जान वारदी हाँ, भाई कहंदा मैं तेरे ते जान वारदा है, पुत्तर पिता ते पिता पुत्तर ते। ते अज देखदे हां सांझीवाल हुंदे ने, एक समां हुंदा है जान वारदे ने, ते थोड़े सैम लंघदा रहे माया मूह पग नहीं चाली, अजे साल 2 साल नहीं चले होंदे तो देखते हैं कहते एक दूजे की जान लैण लई साजिश रख के एक दूजे तबाही का कारण बन जाते हैं। पंकज मोह पग नहीं चाले, कदम नहीं चले अजे, भाव थोड़ी जी दुनिया की शौहरत माया इकट्ठी होए तो अंदर खोट आ गया तो एक दूसरे का कतल होंदे ने, अज हो रहे हैं। परिवारां विच ये मोह जिहड़ा है चक्कर बन के प्रगट हो रहा है। पंकज मूह पग नहीं चाले हम देखा तैं डूबली। जदों पातशाह कहंदे जदों दुनिया ते देखिया तो हर जीव उस चिक्कड़ दे विच लिबड़िया पिया है। तो लिबड़िया ऐसा है, पातशाह कहंदे ने ऐसा लिबड़ गया है कि मोह पटल सब जगत व्याप्यो। धन गुरु रविदास महाराज कहंदे इस पावन शब्द के अंदर जिहड़ा मिठा मोह सी, मोह दा जाल सी, बेकारां ने ऐसी मत मारी है कि ऐसा परिवार के अंदर चिक्कड़ दे विच फसिया, पग नहीं चालै। तो पाछे मोह पटल सब जगत सारा संसार ही दुनिया ही मोह माया के जाल विच फस के दुखां विच पिस रही है। तो अज साडे सामने कोरोना महामारी पूरे वर्ल्ड ते ये मोह माया ते विच सारा संसार ही बेकारां बस होया, साध संगत जी दुखां विच पिस रहा है। तो सतगुरु दास जी साध संगत जी जिन्हां दे आपां बीते दिनों तो सतगुरु दास हमारे बाणी की विचार कर रहे हैं, सतगुरु की बख्शी बुद्ध अनुसार सतगुरु के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। संगतां की मेहर है, संगतां के रूप अंदर पिता सेवा लै रहे हैं। तो साध संगत जी कल का शब्द सी जब हम होते तब तू नहीं। जदों साडे अंदर हौमे है, मैं मेरी है, अहंकार है, तो परमेश्वर उदों तू दूर हो जाता है। जदों साडी मैं मर जाती है तो उदों तू दर्शन दिंदा है। तो परमेश्वर ने प्रतख दर्शन दिते ने। तो अज सोरठ सोरस पीदी है कभू ना फीका होए, वो राग जिसके अंदर ऐसा रस परम आनंद परमेश्वर बख्शदा है, उत्थे आप हाजिर हो जाता है। तो साध संगत जी उसे नूं सतगुरु दास जी ने आख्या सी जिन पिया सार रस, जिन्हां ने वो अमृत रस पीता है तदे आन उन्होंने फिर मोह माया की जी बेकारां की रस आ साध संगत जी बिनस गए ने, त्याग दिते ने। तो साध संगत अज पातशाह बचन करते ने
जो हम बांधे मुँह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे। हे परम पिता परमेश्वर, तुसी सानू संसार की मोह ममता की जाल अंदर जकड़िया है ते असीं भी जकड़े हाँ, जकड़े जाए हैं, बेकारां दे विच फसे हुए हैं, ग्रसे हुए हाँ। ते परमेश्वर ये तेरा मोह माया दा बेकारां दा जाल असीं फस गए हाँ। पर परमेश्वर जो हम बांधी मोह फास असीं बन गए हाँ, फस गए हाँ, ग्रसे गए हैं, जकड़े गए हाँ तकड़ी बेकारां दी कुंडी दे अंदर। ते पातशाह कहंदे ने जो हम बांधी मूह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे। असीं परमेश्वर तेरे मोह माया की ममता की जाल विचों चिक्कड़ विचों तेरा सिमर करके निकल गए, बेकारां तो बच गए हाँ, बेकारां नूं नाश कर लिया, बेकारां नूं मार लिया है। ते जिहड़ी ममता है उहदे तो मन उपर उठ गया है, मोह ममता त्याग दिती है। क्योंकि पातशाह दे बचन ना किसी का बाप ना किसी की माया झूठे भरम भूले संसारा। झूठे धंधियां दे विच मोह ममता दे विच लग के संसार लुटिया जा रहा है। ते पातशाह कहंदे ने गुरमुख कोई उतरै भारा, कोई रब्बी रूह जिहड़ी है वो परमेश्वर तेरे हुक्म नूं पछाण लैंदी है, फिर अपना ती पार उतारा करदी, संसार का भी पार उतारा करदे ऐसे सचियार पुरख। ते अज सतगुरु रविदास जी कहंदे परमेश्वर ये जिहड़ा तेरा मोह माया बेकारां दा जाल आ, इहदे विचों तां असीं तेरा सिमरन करके ही निकल गए हाँ। पातशाह दे वचन हन जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतर करो हम छूटे तुम आराधे। परमेश्वर असीं तुहाडे मोह ममता दी जाल विचों बेकारां दी जाल विचों तुहाडा सिमरन करके ही निकल गए हाँ, पर असीं प्रेम दी बंधन विच परमेश्वर तुहानूं कैद कर लिया। हम प्रेम बंधन तुम बांधे। असीं तो तुहाडी मोह ममता दे जाल विचों बेकारां दे जाल विचों तुहाडा सिमरन करके निकल गए, बेकारां तो बच गए हाँ, पर असीं जिहड़े प्रेम दे जाल अंदर प्रेम दे बंधन विच तुहानूं बंधे आए। हम प्रेम बंधन तुम बांधे, प्रेम की देवरी बांधिओ तेरो जन। ते परमेश्वर छुटबू कबन गुण, हुण तूं छुट के दिखा, तूं तैनूं चैलेंज आ परमेश्वर नूं। सतगुरु दास कहंदे ने तुहाडे मोह ममता दा जाल तुसीं संसार नूं फसाउण वास्ते लाया, चंगी गल आ, बड़ा चंगा कीता है, पर असीं तुहाडे मोह माया दे जाल तुहाडा सिमरन करके ही निकल गए हाँ, बेकारां तो बच गए हाँ। ते तुसीं दर्शन दिते ने बड़े भाग ने। ते हम प्रेम बंधन तो बांधे, असीं तुहानूं प्रेम दे बंधन विच बन लिया है, अपने छूटन को यतन करो। हुण तुसीं अपने छुटण लई कहंदे इस साडे प्रेम बंधन विचों निकलण लई यतन करके दिखाओ। चैलेंज आ, कहंदे निकल के किद्दां निकलदे आ। विश्वास है कि तुसीं साडे प्रेम दे बंधन विचों निकल नहीं सकदे, परमेश्वर नूं कह दित्ता। इन्ना विश्वास अज भैण ते भरा, पिता ते धी, भाई ते भाई नहीं करदा, ते सत्संगी अज परमेश्वर दे नाल परमेश्वर नूं कहंदे तूं निकल के दिखा। ते सत्संग दी जो हम बांधी मूह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधी, अपने छूटन को जतन करू हम छूटे तुम आराधी। परमेश्वर असीं तां तेरे मोह ममता की जाल विचों निकल गए, हुण तुसीं साडे प्रेम बंधन विचों निकलण दा कोई चारा करो, कोई तरीका वरतो। देखदे आ किहड़ा तरीका वरदे। ते पातशाह कहंदे ने हम छूटे तुम आराधे, माधवी जानत हो जैसी तैसी। हे परम पिता परमेश्वर तुसीं कहंदे मेरे सुभाਅ दे चंगी तरह वाकफ आ, क्योंकि सोठ राग दे अंदर आसा राग दे अंदर सतगुਰਾਂ ने बचन आख्या सी कहाँ भयो जो तन भयो छिन छिन। जो सतगुरु दास जी ने परमेश्वर नूं सामने प्रगट कर लिया तो परमेश्वर नूं आखदे ने तुझे चरण अरविंद पवन मन तेरे चरणों में टिकाणा मिल गया है। ये प्रेम सिमरन सदका प्राप्त होया है, तो सिमरन सदका ही परमेश्वर तुसीं मैनूं दर्शन तुसीं निहाल कीता, तुसीं प्राप्त होए। तो इसलिए कहाँ भयो जो तन भयो छिन, कोई परवाह नहीं शरीर टुकड़े टुकड़े हुंदा हो जाए, कोई परवाह नहीं, पर डर तो उदों लगना जो तुहाडा मेरा प्रेम का बंधन टुटना है। तो गौड़ी रंग अंदर सतगुਰਾਂ ने आख्या सी चरण ना छाडो शरीर कल जाई। कहंदे शरीर तो नाश हो सकता है, पर मैं तुहाडा सिमरन नहीं छड्डना। इसलिए अज परमेश्वर तुसीं मेरे सुभाਅ तो चंगी तरह वाकफ आ, पहला भी तुसीं 2 वारी किरपा कीती, दर्शन दिते ने,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਤ ਹੋ, ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਜਾਣਤ ਹੋ ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਐਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋਗੇ ਨਿਕਲਣ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਤੇ ਸਾਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨ ਪਕਰ ਫਾਂਕਿਊ ਅਰ ਕਾਂਟਿਊ ਰਾਂਧ ਕਿਊ ਬਬਾਨੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਕੁੱਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ, ਭਾਵ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਚਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਛਾਣੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕੋ ਆ, ਬਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਦੇ ਹੈ ਮਹੀਨਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੀਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ ਮਿਟੀ ਮੂਹ, ਤਨ ਤਾਪ ਹਰ ਸੂਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ ਤਬ ਹਰ ਆਪੈ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਆ, ਸੇਵਕ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਸੇਵਕ ਆ, ਜਗਿਆਸੂ ਆ, ਸਾਧਕ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਦੀ ਹੈ ਮਨ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨ ਪਕੜ ਫੰਕ ਕਿਊਰ ਕਾਂਟਿਓ ਰਾਂਧ ਕੀਓ ਬਮਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤਉ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਦੇਵ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕੇ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗਦੀ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਮੂਚਾ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਧਨਵੰਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਪਤਵੰਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਬੇਮੁਤਾਡੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਡੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਪਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰੈ ਤੇ ਜਨ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਅਬਨਾਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੀ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਰਸ, ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਭੋਜਨ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ, ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੀਨ ਪਕਰ ਫੰਕਿਊ ਅਰ ਕਾਂਟਿਊ ਰਾਂਧ ਕੀਊ ਬਵਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰਿਉ ਪਾਨੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੈ ਖਰੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਆ, ਇਹ ਵੈਸ਼ ਆ, ਇਹ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਦੀ ਬੈ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਨ ਬਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੈ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖਵਾਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੋ ਕਾਇਮ ਸਦੀਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਏ? ਆਪਨ ਬਾਪਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈ ਖਰੀਦਣੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਭਾਵਨ ਕੂਹਾ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਨ ਬਾਪਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੂਹਾ ਰਾਜਾ, ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਸ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਖੱਜਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪਾ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭੈ ਜਾਵਾਂ ਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਾਏ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰਾਂ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹੈਠ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਜੋ ਰਹਿ ਸੁਭਰੈ, ਜੋ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਤ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਗੱਡ ਕੀ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸੇ। ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਆਪਨ ਬਾਪਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਕੂ ਭਾਵਨ ਕੂ ਹਰ ਰਾਜਾ, ਮੂਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਉ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਖੁਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੰਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾ ਪੂਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾ ਮਾਇਆ, ਝੂਠੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੈ। ਇਹ ਜੇ ਝੂਠਿਆਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਏਕ ਵਾਡੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਏ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲਈ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੂ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾਹੀ, ਬਾਛੈ ਚਰਨ ਰਮਨ, ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਨ ਕੋ ਅੰਗ ਨਿਰਾਰੂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਿਆ ਏ। ਪਰ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗ ਨਿਰਾਰੂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 351 ਲਾ ਕੇ 307 ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਇੱਕ ਵਾਡੀ ਆਬੇ ਕਾਸਿਓ ਕਈਏ, ਜਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮ ਅਰਾਧੀ ਸੂ ਦੁਖ ਅਜਹੂ ਸਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਭਗਤ ਇੱਕ ਵਾਡੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਆਬੇ ਕਾਸਿਓ ਕਈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮ ਅਰਾਧੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁੱਝਾ ਏ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਇੱਕ ਵਾਡੀ ਆਬਿਉ ਕਾਸਿਓ ਕਹੀਏ, ਜਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮ ਅਰਾਧੀ ਸੂ ਦੁਖ ਅਜਹੂ ਸਈਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ, ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੁਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਭਿੱਟ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਧਰਨਾ ਹੀ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਕੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇਖਣਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਡਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਗਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਆ। ਦੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਲਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਪ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਡਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਡਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਊ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਪਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜੀਭਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ, ਕੰਨਾ ਸਿੱਕਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਕੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਡਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਊ, ਖੇਤ ਜੂ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਾ ਸੂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੂਰਾ ਸੂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਸੂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਲਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਰਾ ਸੂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸਾ ਲੱਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਉ ਦੇਖੀ ਚਰਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਏ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ਸੋਏ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ਸੋਏ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ਸੋਏ, ਸੂਰਾ ਸੂ ਪਹਿਚਾਨੀਆ
जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। सूरा सोई सूरा सोई जो लड़ै दीन के हेत। जो लड़ै दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई। इस ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਬਿਰਲੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬੇ ਕਾਸਿਓ ਕਹੀਏ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਇੱਕ ਬਾਡੀ। ਆਬੇ ਕਾਸਿਓ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮ ਅਰਾਧੇ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਅਜੂਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਰਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।